ሰላም የተከበራችሁ ኢትዮጵያ እንዴት ናችሁ? ማቲያስ ነኝ። የአይኤፍኤስ በሚል ተከታታይ የማቀርብላችሁ 120ኛው ቪዲዮ ነው። ዛሬ በፈረንጆቹ ቀን ዲሴምበር 16 ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት ጥያቄው ምንድነው ነው 119ኛው ጥያቄ የኢትዮጵያ ማለት ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ሲሰራ ጂዲፒው ተጋኖ እየተነገረ ነው። ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ አንሷር እየተባለ አላግባብ የምንወቀሰው ጂዲፒ ሜዥር ሲደረግ ችግር አለበት። አጓጉል አካፋዩ አጓጉል እየተለጠጠ ነው እነሱ እንግዲህ ቬሪፋይ ማድረግ የፈለጉት አይ እንደሚመስለው ጂዲፒው የሚያድገው ትክክል ነው እና ጂዲፒው በትክክል ነው። ይሄ በጽህፈት ቤታዊ ኦፊሻል የሆነ የሚወጣው የጂዲፒ እንትን ጽህፈት ቤታዊ የሆነው የጂዲፒ ሪፖርት ልክ ነው 60% አድጓል በ7 ወይ በ8 ዓመት ውስጥ። ሪል ጂዲፒ ነው ደግሞ ነው እና ሪል ጂዲፒ ነው የምንጠቀመው ነው። ሪል ጂዲፒውን ስንጠቀም ግን እኛ ሜዥር የምናደርገው ሪል ጂዲፒ እና እኔ እንደተረዳሁት ነው ብላችሁ ትንሽ ሀሳቡ ኮምፕሊኬትድ ነው። የሪል ላይክ ነው ጂዲፒ ኳንቲቲ ታይምስ ፕራይስ ነው ኳንቲቲ ታይምስ ፕራይስ ነው it is quantity times price ነው like any GDP is all right GDP is it is quantity times price ሪል ሲሆን ሪል ጂዲፒ ሲሆን ኳንቲቲ ታይምስ ጂፒ ልበለው ፕሪቪየስ ፕራይስ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ የጂዲፒ እድገት ሊኖር የሚችለው በሪል ጂዲፒ ኳንቲቲ ካለፈው ዓመት አንጻር ሲጨምር ብቻ ነው የሪል ጂዲፒ እድገት የሚኖረው። ኖሚናል በሚሆንበት ጊዜ ግን ኖሚናል ጂዲፒ ሲሆን ኳንቲቲ ታይምስ ፕራይስ ነው። ግን ፕራይስ ከረንት ፕራይስ ፕሪቪየስ ፕራይስ ሳይሆን ከረንት ፕራይስ ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ውስጡ አለው ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ውስጡ አለው። ኢንፍሌሽን ውስጡ ሲኖረው ላይክ ነው ኳንቲቲያቸው ሁለቱም አሁን የአንድ ዓመት ከሆኑ ይሄም ሌትስ ሴይ የ2015 ወይ 2016 ቢሆኑ ሜዠርመንታቸው ኳንቲቲያቸው እኩል መምጣት አለበት ነው። ኢን ሴንስ ኖሚናል ጂዲፒው አንዳንዴ ኳንቲቲ ዝቅ አድርጎ ፕራይስ ከፍ አድርጎ የሆነ አይነት ጂዲፒ ሊሰጣችሁ ይችላል። ዩ ዶንት ኖ ዋት ኢት ዲድ ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲያቸው አንድ መምጣት አለበት ወይንም ላይክ ነው ኳንቲቲያቸው አንድ መምጣት አለበት። ሪል ጂዲፒ ነው የምጠቀመው ኖሚናል ጂዲፒን አልጠቀምም ስትሉ ኳንቲቲያቸው አንድ ካልመጣ እንትኑ የሚሰራው በዚህኛው ስለሆነ በጂዲፒ ማን ነው ስሙ ታክስ ሬሾ የሚሰራው ታክስ ኦቨር ኖሚናል ጂዲፒ ስለሆነ ኦራይት ኖሚናል ጂዲፒ ስለሆነ ኳንቲቲያቸው አንድ ካልሆነ እናንተ በኋላ መጣችሁ በሪል ጂዲፒ ሰርታችሁ ኳንቲቲ የተለየ ካመጣችሁ ጂዲፒው ተጋኗል አልተጋነንም ልትሉ ትችላላችሁ ነው። ምንድነው ያለ ልክ አድጓል ላይክ ነው በትክክል ነው እድገቱ ልትሉ ትችላላችሁ። ግን እነሱ ያመጡት ቁጥር ከእናንተ ቁጥር ከተለየ ሜዠርመንቱ ልክ አይመጣም። ስለዚህ ሁለቱን ማጣጣም አለብን የሚል ነው ሴንስ የሰጠኝ። ግን ስቲል በዚህ ኤክስፕላኔሽን አረካውም ወይ እንትኑ አልገባኝም። ስለዚህ ላደርግ የፈለኩት ነገር ምንድነው ይሄንን ነገር እንሰውደውና ለኤአይዎቹ ሰጥተን ምንድነው እስቲ ላይክ ነው ዲሳይፈር አርጉት ነው አንፓክ ዲስ ቻት ጂፒቲ እንጥራውና አንፓክ ዲስ እንበለው። ፕሊዝ አንፓክ ዲስ ምን ማለታቸው ነው? About the developing country Ethiopia in this case trying to assess the quality and meaning of its official economic statistics. It essentially makes a chain of logic that connects the importance of nominal GDP for public finance to
to the need for accurate real GDP data and validate the accuracy using GDP deflator and CPI. Start why real GDP is preferred for growth. In making this comparison, we focus on real GDP growth as nominal GDP growth is not comparable across countries and cannot be proxied by growth in line. All right. Okay. Actually, real GDP is for comparison. All right. Real GDP growth measures the genuine increase in the volume of production and it removes the effects of price change. This makes it the only viable measure for comparing economic performance over time or even between countries because it strips nominal GDP is misleading for growth. If country has 50% inflation, its nominal GDP might grow by 60, but its real GDP actually is blah blah blah. The text notes that the nominal GDP growth is so distorted by price change that it cannot even be approximated by us. The crucial role, however, it's nominal GDP that matters to the tax to GDP ratio at the GDP measure. So tax to GDP ratio, this is a vital public finance metric. Since the government collects tax, blah blah, use the current prices in the dollar per value. The GDP used in the denominator must also be in current prices. Conclusion, therefore, the nominal GDP must be used in the scenario. This establishes that even though the real GDP is better for GDP remains the bridging argument. Therefore, the focus on real GDP is only justified if any measurement of nominal GDP would also be reflected in measured real GDP. Mismeasured. Uh, this is plausible if we can reasonably shoot that the difference between nominal is measured accurately. This is a core logical. The report prioritized measuring real GDP accurately, but since nominal GDP is needed for the tax ratio, they need to ensure that the accurate real GDP implies an accurate nominal GDP. As established in our previous discussion, the two are linked by the GDP deflator. Nominal GDP is equal to real GDP times GDP deflator. All right. If we trust the real GDP number, the only way to get a trustworthy nominal GDP is if the GDP deflator that is accurate. If we trust the real GDP number, the only way we to get the trustworthy nominal GDP is if the GDP deflator is accurate. If the deflator is mismeasured, even an accurate real GDP number would result in inaccurate nominal GDP. The only other measure of inflation seeking validation, the authors look for external confirmation that the GDP deflator is reliable in Ethiopia and many developing. Elected sometimes more scrutinized. So the principle in theory, the CPI, which measures consumer costs, the GDP, the price of all domestically should follow a similar trend over a long period, even if the finding that the Ethiopian CPI do move together in the long run provide the necessary confidence that this suggests the deflator is accurate. So the final link, since the deflator is accurate, the argument was if real GDP is mismeasured, the nominal GDP derived from it using the will also be mismeasured in by therefore the effort to put into measuring real GDP is considered a valuable indicator for the integrity of those numbers. Um, in simple terms, we care about real GDP for growth, but we need nominal GDP for the only thing separating them is inflation measure GDP deflator. We trust our real GDP data if our GDP deflator is accurate. And we check the deflator against CPI data. Yeah, and deflator move together. All right, we can trust our deflator. And would you okay? So the nominal GDP is given by the official report in the tax to GDP ratio case to make sure that uh, to make sure that um, and they measure real GDP, but they could not be sure if their GDP measurement
like no uh, correspondent with the official one. Um, so they use the comparison of GDP deflator with CPI to make sure that uh, they rhyme, that the measurements by the officials and their own measurement somehow agree. That's nearly perfect, but let's just clarify two small nuances. All right. Accuracy regarding whose measures are in the nature of the official data. Right. You have correctly grasped the core logic and the purpose of the CPI. The nomeology given by the official report, correct. The government, they measure the clarification. The researcher, are likely not measuring. Instead, they are scrutinizing and analyzing official real GDP figures provided by, okay, the issue is usually not having separate measurement but trusting the official one. Yeah, but they couldn't be sure if the GDP measure is correspondent. Clarification. The main doubt is not whether their number matches the official number, but whether the official number itself is accurate and reliable. Okay. Uh, ah, it gets me out ትላላችሁ። ስለዚህ እንግዲህ በጄሚናይ መሰረት ማለት አሁን የተፈለገው ምንድን ነው? ጂዲፒ እድገት አለ ወይም የለም ነው። እድገት አለ ማለት ሪል ጂዲፒ ኖሚናል ጂዲፒ እንትን ነው እንትንም ይጨምራል። ዋጋንም የኳንቲቲ እድገትን ብቻ ሳይሆን የዋጋን እድገትንም ስለሚጨምር ጂዲፒው በምን ያህል እንዳደገ በእውነት አያሳያችሁም። አንዳንዴ አሁን እሱ ቅድም አይዶን ነው እንግዲህ ተከታተላችሁኝ ላይክ ነው እንትን አላልኩትም አላብራራሁትም፣ ግን 60% አደገ ተብሎ 10%ቱ ከእንትን ብቻ ሊሆን ይችላል ነው somewhere right like it was saying አሁን እዚህ ጋር ኖሚናል ጂዲፒ is misleading for growth like actually ጂዲፒ አድጓል ወይ ብላችሁ ስትመዘግቡ ኖሚናል ጂዲፒ ላይ ከተመሰረታችሁ ሚስ ኢንፎርም ነው የሚያደርጋችሁ። ምክንያቱም የኳንቲቲ እድገትንም የፕራይስ እድገትንም ሁለቱንም አጣምሮ ነው የሚይዘው፣ ኢንፍሌሽን አያወጣም ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሀገሪቱ የዋጋ ግሽበት 50% ከነበረ እና ኖሚናል ጂዲፒው የ60% እድገት አለ ብሎ ሊያስቀምጥ ይችላል። ግን 50%ቱ ከእድገቱ የመጣው ማለት ላይክ ነው 60% እድገት ውስጥ 50%ቱ ማለትም ላይክ ነው the greater part of it comes from የዋጋ ግሽበት ማለት ነው። 10%ቱ ብቻ ሊሆን ይችላል ከኳንቲቲ የመጣው። ስለዚህ እሱን ከወሰዳችሁ የኢትዮጵያን የጂዲፒ እድገት ከሌሎች ሀገሮች ጋር ልታነጻጽሩት አትችሉም። ናይት ላይም ኢንቴንሲቲ ያደርጋችሁ ጂዲፒው በምን ያህል ስላደገ ጽድት ያለችውን የእንትኗን አታገኟትም ነው። ኖሚናል ጂዲፒው ያስቸግራል። ሪል ጂዲፒውን መጠቀም አለባችሁ። ነገር ግን ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ላይ ኖሚናል ጂዲፒው ነው ስራ ላይ የሚውለው ነው። ኖሚናል ጂዲፒው ነው ስራ ላይ የሚውለው ምክንያቱም ታክሱ የሚከፈለው በከረንት ፕራይስ እንጂ በፓስት ፕራይስ አይደለም። ስለዚህ በየወቅቱ ያለውን ኖሚናል ጂዲፒ ነው የምትወስዱት እና ሪል ጂዲፒ ነው ግን እኛ ወስደን በኢትዮጵያ ውስጥ እውነትም የጂዲፒ መጋነን አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር ፋይንድ አውት ለማድረግ የምንጠቀመው። ያን ስናደርግ ግን ሪል ጂዲፒው ሪል በትክክል ማለት የተቀመጠው በመንግስት የሚሰጠውን የራሳቸው ሪል ጂዲፒ ሜዥር የሚያደርጉ መስሎኝ ነበር። እንግዲህ እንደ ጄሚናይ ከሆነ አይ ሜዥር አያደርጉም። የሚያደርጉት ምንድነው? መንግስት ራሱ ኦፊሻሊ በጽህፈት ቤት ደረጃ የሚያወጣቸው እንትኖች አሉ ነው ኖሚናል ጂዲፒ ይሄን ያህል ነው፣ ሪል ጂዲፒ ይሄን ያህል ነው ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሊያደርጉ ነው? ሪል ጂዲፒ ብለው የሚያወጡት እና ኖሚናል ጂዲፒ ብለው የሚያወጡት ዴታዎች ይስማማሉ ወይ ነው፣ አብረው ይሄዳሉ ወይ? ያንን ለማወቅ ጂዲፒ ዲፍሌተር እንጠቀማለን። ጂዲፒ ዲፍሌተር ምንድን ነው? እነሱ ቅድም ኢትስ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ላይክ ነው ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ኖሚናል ጂዲፒ ኤንድ ሪል ጂዲፒ አሉ። ግን the true nominal like I don't know why they stated like that, but according to Gemini also Copilot GDP deflator nominal GDP over divided by real GDP ነው። ስለዚህ it's almost a kind of inflation measurement ነው።
ጂዲፒ ዲፍሌተር የሚባለው። ስለዚህ ጂዲፒ ዲፍሌተሩ ደግሞ በባህሪ ከኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ጋር ይመሳሰላል። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ በቤተሰብ ደረጃ ያለውን የዋጋ ግሽበት የሚለካ ነው ማለት ባስኬት ሰርቶ ለመብራት፣ ለትራንስፖርት፣ ለምግብ፣ ለልብስ፣ ለቤት ክራይ፣ ለነዳጅ፣ ለምናምን ምን ታወጣላችሁ ብሎ የሚመዘግ ነው እና በምታወጡት ወጪ ላይ ከአምና ዘንድሮ ምን ያህል ለውጥ አለ ብሎ የዋጋ ግሽበቱን ሜጀር የሚያደርግ ነው ሲፒአይ። ይሄኛው ጂዲፒ ዲፍሌተር ደግሞ አት ናሽናል ሌቭል ምን ያህል የዋጋ ግሽበት አለ የሚል ነው እና ሁለቱ ግራፎች አብረው ከሄዱ እንዴት ነው ምን ለማለት ነው ይህ ነው ነው በቃ በዛ በኩል ያላችሁትን በዚህ መንግስት ኮንሲስተንሲ አለ ወይ እዛ ጋር ያቀረበው መረጃ እና እዚህ ጋር ያቀረበው መረጃ ከተስማሙ አይ ቲንክ ነገርየው ማለት ሆን ብሎ ላጣጥም ብሎ ማጣጣም ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ብሎ የሚያወጣው ሪፖርት እና የጂዲፒ ዲፍሌተሩ ተመሳሳይ ከሆኑ ማለት ተመሳሳይ ከሆኑ ሳይሆን ትሬንዳቸው፣ አጨማመራቸው፣ አቀናነሳቸው ተመሳሳይ ከሆነ የወሰድነው ሪል ጂዲፒ ዴታ ትክክለኛ ነው ብለን እንድናምን ያደርገናል ነው። ግን it's a very complicated way of the only other measure of inflation available in Ethiopia is the consumer price index. Although the GDP deflator and CPI are two separate measures of price, they would be expected to move together in the long run. Figure B.8 in the appendix B shows that they do indeed move together in the long term, meaning we can be more confident that the GDP deflator is accurate. ስለዚህ ጂዲፒ ዲፍሌተሩ አኪዩሬት ከሆነ ሪል ጂዲፒ ተብሎ የሚሰጠውም ቁጥር አኪዩሬት ነው። ምክንያቱም የዋጋ ግሽበት በጠቅላላ በሀገሪቱ ያለውና በቤተሰብ ደረጃ ያላቸው ተዛምዶ እንትን ነው ትሬንዱ ተመሳሳይ ስለሆነ ያንን መተማመን ይሰጠናል። ስለዚህ ኖሚናል ጂዲፒው ላይ ሚስ ሜዠርመንት ካለ ያም ሚስ ሜዠርመንት ሪል ጂዲፒው ላይ ይንጸባረቃል። ስለዚህ ምንም እንኳን ለታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ሜዠርመንት ስራ ላይ የሚውለው ኖሚናል ጂዲፒ ቢሆንም whatever mistake was there in the nominal GDP is also evident in the real GDP, so it's not a problem kind of thing. And appendix, what is that? Figure B8, figure B8 appendix ላይ ያስቀምጠናል ነው የሚሉት። እስቲ ሄደን እንየው። ነው አለኝ ብቻ ያ እንደምታዩት እንግዲህ ሁለቱ ኮንቨርጅ አድርገዋል በጣም there is convergence ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እና ጂዲፒ ዲፍሌተሩ እየጨመሩ ነው የሄዱት ነው 2013 እንግዲህ እዚህ ጋር ለምን እንዳስጨመሩት ነው እየጨመሩ ነው አኑዋሊ ከ50 ወደ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ወደፊት የነበረ ይር ነበር። ከዛ አኳያ ስታዩት ነው እየጨመሩ ነው የሄዱት በየአመቱ 350 ምናምን አካባቢ። ትላንትና ስንት ነበር ያልነው? 300 2022 ነው በ3.3 እጥፍ ነበር የጨመረው ነው አይደለም ኮንሱመር ፕራይስ እና እዚህ ጋር 3.5 2022-23 አካባቢ ላይ 3.5 እጥፍ ደርሷል ማለት ነው 350 ፐርሰንቴጅ ፖይንት። ግን ሁለቱም ነው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሱም ጂዲፒ ዲፍሌተሩ ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተሩ ምንም ሳይሆን ኖሚናል ጂዲፒው ሲካፈል ለሪል ጂዲፒው ነው። ኖሚናል ጂዲፒው የዋጋ ከረንት ፕራይስን የያዘ ነው። ሪል ጂዲፒው ደግሞ ዋናውን ዋጋ መነሻውን ለምሳሌ ከዚህ ለምሳሌ ከ2013 12 ወይም 14 15 ነው ከዚህ ብትጀምሩ ይሄ ነው መነሻችን ብትሉ 100% ነው መነሻው ማለት ሴም የሆኑበት የተወሰነ ጨምሯል ብሎ እዚህ አካባቢ ወደ 150 200% በ2021 አካባቢ ደርሷል ደብል አድርጓል ብሏችሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖሚናል ጂዲፒው ይሄንን ዋጋ ይይዛል።
ሪል ጂዲፒው ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ዋጋ ይዛል። ይሄ 2015-16 ላይ ያለውን ዋጋ። ስለዚህ እንትኑ ፕራይስ ኢንክሪዙ በቶታል ጂዲፒውም በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሱም ተመሳሳይ ናቸው፣ አብረው የሚሄዱ ነገር ናቸው። ዋቴቨር ዳት ማይት ሚን ስትደመድሙት ለእንትን ነው የምንጠቀመው ነው ሶሪ የተነሳ ነው ጂዲፒው ተጋኗል ወይስ አልተጋነነም የሚለውን ቫሊዴት ለማድረግ ነው። ጂዲፒው ተጋኗል ወይስ አልተጋነነም የሚለውን ቫሊዴት ለማድረግ ስንነሳ ሪል ጂዲፒ ነው የተጠቀምነው። ማለት ተጋኗል አልተጋነነም እንግዲህ ማወቅ የሚቻለው በምንድን ነው? በኮንሰምሽን ነው። በፍጆታ አካውንትስ ቴብል ላይ ሶሾ ኢኮኖሚክ ሰርቬይ በሚባለው መሰረት ምርት ምን ያህል አድጓል ተብሎ ተመዝግቧል። ኳንቲቲ ዋይዝ ማለት ነው። ምርት ምን ያህል ተብሎ ተመዝግቧል፣ ኮንሰምሽን ፍጆታስ ምን ያህል ተብሎ ተመዝግቧል ተብሎ እሱን ነው የምናየው ነው። ሌላው የምናደርገው ደግሞ ሰው ኪስ ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ ገባ ነው። ላይክ ነው የሰው አርኒንግ ጨምሯል ወይ አኮርዲንግ ቱ ዘ ክሌም። ለምሳሌ በሀገር ደረጃ ጂዲፒ እያደገ ነው ይባላል። ከዛ ኢምፕሎይመንት አንኢምፕሎይመንት ሰርቬዩ ላይ ሄደን ሰዎች ገቢያቸው ምን ያህል በየአመቱ እየጨመረ ነው የሚለውን አይተን የጨመረበትን ማየት ነው። ሌላው ደግሞ በምሽት የብርሃን ፍንጣቂውን ማየት ነው። ምን ያህል ብርሃኑ ኢንቴንሲቲው ጨምሯል ነው። እና ይህንንም ለማድረግ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም ጋር ኮምፓሪዝን እንሰራለን። ከአፍሪካ ሀገሮችም ጋር ብቻ ሳይሆን ኳንቲቲ ፕሮዳክሽን አሁን ለምሳሌ የሌሎች ሀገርን ሪል ጂዲፒ ግሮዝ ከኢትዮጵያ ሪል ጂዲፒ ግሮዝ ጋር በማነጻጸር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሪል ጂዲፒ ግሮዝ ሪል ነው ምን ለምን እንዴት ልትሉ እንደምትችሉ ራሱ እስና ክሊር አይደለም፣ ጥያቄ አይፈጥርም። Instead, in this section, we compare Ethiopia's recent GDP growth with GDP growth in other countries. ለምሳሌ የቻይና ኢኮኖሚ ስላደገ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያድጋል ብላችሁ የምትጠብቁበት ምክንያት ነው ወይም ጀስቲፋይ ያደርግላችኋል። I don't know በምን they say this okay. Can you explain, all right, why, all right, they are interested in comparing Ethiopia's GDP with that of other countries, all right, countries with that of other countries to make sure that to validate whether Ethiopian real GDP growth is real or not, real or not. This is a crucial insight into how economists and development institutions validate official statistics in countries like Ethiopia, which historically report very high growth rates. They are interested in comparing Ethiopia's real GDP growth with that of other countries, not for mere comparison, but as a form of sanity check and validation based on established patterns of economic development. Here is why they use cross-country comparison to test the reality of Ethiopia's real GDP growth. The principle of structure, the expectation. As a country experiences genuine sustained high real GDP growth, its economic structure is expected to change in predictable ways. This is called structural transformation. Okay, the pattern of growth. High growth economies typically see a shift in the share of GDP from agriculture, low productivity, to industry, manufacturing, high productivity, then to services. The validation check: if Ethiopia reports 10% real GDP growth for a decade, but the share of its workforce in GDP contribution from industrial manufacturing sector has been falling, this reported growth is inconsistent with the expected pattern of structural change observed in high growth countries like or other successful African countries. The development accounting framework. Economists use models like Cobb-Douglas production function to explain growth based on measurable inputs. Real GDP growth is a function of
growth in capital plus growth in labor plus like no growth plus growth in technology divided by productivity TFP. The validation check. Researchers compare Ethiopia's data on its input, e.g., investment rates, labor force growth, education level. All right, with those of benchmark countries that had similar starting conditions and achieved high growth. Ethiopia reported growth is significantly higher than what's observable inputs. Okay. እኔ ምንድነው ነበረ ላይክ ነው ዝም ብሎ ቁጥሩን ወስዶ ኮምፔር ሊያደርጉ ነበር የመሰለኝ እና ማለት ምን አገናኘው ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጂዲፒ 10% አደግኩ አለ። ቻይና በዛ ዓመት በ6 አደግኩ ትበል፣ በ3 ትበል፣ አሜሪካ በ9 አደግኩ ትበል፣ ቪየትናም በ100 አደግኩ ትበል። what has got that to do with this one ነው my question no like ነው እንትኑን አይደለም ነው የሚያነጻጽሩት ቁጥሮቹን ሳይሆን በባህሪ ነው in a sense እንዴት ልበላችሁ እንትን የሚያሳዩ አሁን ለምሳሌ እድገት ስታመጡ ስትራክቸራል ቼንጅ ለምሳሌ 10% 15% አደግኩ ምናምን ካላችሁ በአመት 10% አደግኩ ካላችሁ ያ እድገት ለምሳሌ መዋቅራዊ ለውጥ አምጥቶ መታየት አለበት። በሌላ አማርኛ ለምሳሌ ላይክ ነው ግብርናው እየቀነሰ ኢንዱስትሪው መጨመር አለበት፣ የሰራተኛ ቁጥር መጨመር አለበት፣ የካፒታል መጠን መጨመር አለበት ወዘተ። እነዛ ነገሮች ይታያሉ ወይ ነው ማለት ምልክቶቹ ሳይኖቹ are they available ነው። ስለዚህ ሜዠር ላይክ ከሌላ ሀገር ጋር ኮምፔር ሲያደርጉ it's not the raw data 10% ከ10% ጋር ሳይሆን ፋንክሽናሊ ኢኮኖሚው በባህሪ ደረጃ እንደዚህ አይነት እድገት የሚያስመዘግቡ ሀገራት የሰራተኛ ቁጥራቸው፣ የባንክ አገልግሎታቸው፣ የምናምናቸው ፈንዳሜንታሊ እየተለወጠ ይመጣና ኢኮኖሚ የሆነ ባህሪ እያዘ ይመጣል። ያ ነገር አለ ወይ ነው። ስለዚህ እሱ በዛ አስኬዳል። ሌላው እንግዲህ ማለት የተጠቀምነው ሪል ጂዲፒውን ነው። ሪል ጂዲፒውን ስንጠቀም ግን ኮንሲስተንት ይመስላል ነው ጨምቃችሁ ስታወጡት እንደሚመስለው። ሪል ጂዲፒውንም ኖሚናል ጂዲፒውንም የሚያገኙት ከመንግስት ነው መረጃው። ግን ሪሊ ኮንሲስተንት ነው ወይ በኖርማል እና በይቅርታ በሪል እና በኖሚናል ጂዲፒ መካከል ያለው ግንኙነት ኮንሲስተንት ነው ወይ ማለት ምን ማለት ነው ነው? እንትን ፐርሰንቴጅ ስታደርጓቸው ከኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ጋር የሚቀራረቡ ከሆነ በሀገሪቱ ያለውን ኢንፍሌሽን በትክክል ያንጸባርቃል ማለት ነው ኖሚናል ጂዲፒው። ኢንፍሌሽኑን በትክክል የሚያንጸባርቅ ከሆነ ኳንቲቲ ላይ አልቀሸበም እና ደግሞ ሪል ጂዲፒ ላይ ኳንቲቲ ብሎ ሲያስቀምጥ ያስቀመጠውም ኳንቲቲ ትክክል ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ዴታው ትረስተብል ነው፣ እርስ በርሱ አይጣረስም ነው። እንግዲህ comparing Ethiopia's real GDP growth with that of regional peers እንግዲህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አካባቢ አቻዎቿ ጋር ማነጻጸር ነው የሚለው። Figure 5.3 compares Ethiopia's measured real GDP growth over the last 2 decades with growths in Kenya and the median for other sub-Saharan African countries። እንግዲህ ምስል 5.3 የኢትዮጵያን የጂዲፒ እድገት ባለፉት 2 አስርት ዓመታት ከኬንያ ጋር እና ከሌሎቹ ከአፍሪካ በታች ከሰብሳራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገሮች ሚዲያን ጋር ያነጻጽረዋል ነው። በአለፈው 20 ዓመት የኢትዮጵያ ጂዲፒ እንዴት አደገ ከኬንያ አንፃር ከሌሎቹ የሰብሳራን አፍሪካ አንፃር እንዴት አደገ ብሎ ይለዋል ነው። እንግዲህ ይሄ ነው መሰለኝ ፊገር 5.3 comparison of GDP growth in Ethiopia and its regional peers። እንግዲህ አንዱ የኢትዮጵያ ነው፣ አንዱ የኬንያ ነው፣ አንዱ ደግሞ የሌሎቹ የሰብሳራን አፍሪካ እንትን ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ አረንጓዴ የሆነች ከላይ ያለው ነው። ኬንያ ደመቅ የሚለው እንግዲህ ብሉ ብላክ አይነት ነገር ነው። ቢጫው ሰብሳራ አፍሪካ ሚዲያን ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከ2005 ጀምሮ በምታቀርበው ዴታ ወይም በአጠቃላይ እንግዲህ በሚታየው ነገር እንደምታዩት ከኬንያም ከአፍሪካ ሚዲያንም የበለጠ እድገት ነው የምታስመዘግበው። 2005 ላይ 12.2 ምናምን ብሎ ከ10 በላይ ነው ብቻ ከ2005 እስከ ምናምን ማለት ነው። ትንሽ ወረደ 2006 ምናምን 7 አካባቢ። ከዛ ደግሞ ተመልሶ ወጥቶ 12 ምናምን 12 ከምናምን የደረሰበት ጊዜ ነበር ነው 2009 ላይ ዴን ወረደ እያላችሁ ብቻ
10 ቤት ውስጥ ቆይቷል ነው ከ2005 ማለት በየአመቱ 10% እያደገ ከሞላ ጎደል ነው የምላችሁ ክሎዝ ቱ 10 ዓመት ቆይቷል ወይንም 9 በአማካይ አድጓል ማለት የምትችሉ ይመስለኛል። እነዚህን ቁጥሮች ወስዳችሁ ብትደምሯቸውና ለ10 ብታካፍሏቸው ሞስት ላይክሊ 9 ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት አለ። 9 ወይ 10 ይመጣል። ስለዚህ ለ10 ዓመት ኮንቲኒየስሊ 10% አድጓል ነው። ከዛ በኋላ ዲክላይን አደረገ ነው እንግዲህ ወርዶ ግን ከ5 አይወርድም ነው 2000 ላይ ነው እንደገና ተመልሶ አሁን ወጥቷል 6 ላይ ነው። የኬንያ ያድጋል ነው በ6 ነው የጀመረው ኢትዮጵያ 12 እያለች ብሎ እሱም እንደዛ ነው። ግን እዚህ ጋር ትንሽ ወደ ላይ ተወርዷል ነው። ቢጫው የ2020 ላይ እንግዲህ የሚመስለው አሁን ይሄ ከኮቪድ ጋር የተያያዘ ነው። ምናልባት ላይክ ነው ይሄ ዘመነ ኮቪድ ይመስላል። ዘመነ ኮቪድ ይመስላል። ግን በኮቪድም ቢሆን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እነሱ አሁን ወርደው ዜሮ ምናምን ተች አድርገዋል ነው። እንዲያውም ኔጌቲቭ ገብቷል ነው። ሰብሳሃራን አፍሪካ ኮንትራክት አድርጓል ነው። አይ ዶንት 2020 ላይ ምናምን የኢትዮጵያ ግን ትንሽ ዳይቭ አረገ ግን ተመልሶ ወጥቷል ነው። የእነሱም እንዴት ነው አወራረዱ እንትን ነው የሚመስለው እንደዚህ ነገር ነው አይደለም ላይክ ነው በጣም ድፍት እንደገና ደግሞ በጣም ሲነሳም ተተኩሶ ወደ ላይ ነው የሚነሳው። የኢትዮጵያው ግን ትንሽ ነው ያዘገመው እንጂ እንደገና ተመልሶ ቀጥሏል። ኬንያ ወጥቶ አልፎ እንደገና ተመልሷል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ነው እንግዲህ ምን ሊሉ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ነው the question is from mid 2020s ይቅርታ from mid 20s ከ2000ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ to the late 2010s measured economic growth in Ethiopia was exceptionally fast relative to that in Kenya and other sub-Saharan African countries እንግዲህ ቅድም እንዳያችሁት በጣም ትልቅ ነው 10 በላይ ነው እነ ኬንያ 6 ምናምን ነው የሚጀምሩት። ስለዚህ ከ2000ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ እስከ 2010ዎቹ መጨረሻ እንግዲህ እንደሚመስለው ምን ማለት ነው ከ2005 እስከ 2016 17 ድረስ ባለው 10 ዓመታት ውስጥ ወይም 11 ዓመታት ውስጥ የኢትዮጵያ እድገት ከኬንያም ሆነ ከሌሎች የሰብሳሃራ አፍሪካ ሀገሮች አንፃር በጣም ፈጣን ነው። Between 2005 and 2016 measured growth in Ethiopia never fell below 7.5%. ከ2005 እስከ 2016 ባለው ዓመት ውስጥ ባሉት እንግዲህ 11 12 ዓመታት ውስጥ የኢትዮጵያ ጂዲፒ ግሮዝ በፍጹም ከ11% ከ7.5% አልወረደም ነው። Recent growth estimates are somewhat lower, but notably 2020 growth was still above 5% when growth in peer countries dipped significantly, presumably due to COVID-related disruptions. እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ እነሱም እንደዛ ነው የሚሉት ላይክ ነው የቅርብ ጊዜዎቹ ቀንሷል ነው ላይክ ነው እንደ በፊቱ አይደለም እድገቱ ቀንሷል። ነገር ግን ኖታብሊ በ2020 ራሱ ማለት እነሱ ሌሎቹ ሀገሮች በኮቪድ ምክንያት እንኳን ወርደው ዜሮ ሲገቡ የኢትዮጵያው ኖታብሊ ከዜሮ በላይ ላይክ ነው 5% ነው የነበረው ላይክ ነው እንትን ሬዚሊየንስ አለው ኢኮኖሚ ወይንም ኮቪድም አይነካኝም አይነት ነገር ነው። Ethiopia's most recent growth reading is 5% in the financial year 2021-22 and 6.6% in the 2020-23 have still been strong despite the disruption caused by Tigray conflict. እንግዲህ በትግራይ ግጭት ራሱ ተጽዕኖ ቢያድርበትም በ2021-22 5.3% አስመዝግቧል እድገት ነው። በ2022-23 6.6 አስመዝግቧል እና በጣም ጠንካራ ነው ቁጥሩ ማለት ነው። The much higher growth in Ethiopia than in other countries does further raise suspicion on whether like GDP growth has been overstated. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ያሸበረቀ የጂዲፒ ሪፖርት ማለት ኮቪድ አይነካኝም ማለት ምንድነው የሚባለው በነጭ ሽንኩርት ነው ኢኮኖሚ ነው ማንም አይነካኝም የሚል ሆነዋል። እና እንደዚህ ሲሆን የተጋነነና ላይክ አውት ኦፍ ፕሌስ የሆነ አይ ይሄ ነገር የመረጃ እውነት ነው ወይ አልተጋለክ ነው እንትን እንዳይመስል እንዳይሆን የሚል ነገር ያስነሳል ነው።
like suspicion ፈጥሯል ነው። However, it's worth noting that Ethiopia's growth rate was very high in the decade leading up to 2014 like ስለዚህ አንድ ነገር ግን ነው however ቢሆንም እስከ 2014ም ቢሆን የኢትዮጵያ እድገት በጣም ከፍተኛ ነው የነበረው። while the tax to GDP ratio is rising or stable ማለት እስከ 2014 እንግዲህ ከሆነ ጊዜ ጋር ካያችሁት የኢትዮጵያ ጂዲፒ ከፍ እያለ ነበር ማለት እንትኑ ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ 12 ምናምን የነበረበት ጊዜ ነበር። በነገራችን ላይ ማለት የመንግስት ኢንቨስትመንት ሲቀዛቀዝ ነው የወረደው እንጂ ከፍ ሲል አብሮ ከፍ ያለበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። ላይክ እንዴት 12 ምናምን የነበረበት ጊዜ ነበር። አሁን ጥያቄ የፈጠረውም ለዛ ነው። 12 የነበረ እንትን ለምንድን ነው ወርዶ ኢኮኖሚው ያድጋል ግን ታክሱ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያንሰው ነው ጥያቄ የፈጠረው። ስለዚህ የሚሉት ምንድን ነው የዛኔም ታክስ ጥሩ በሚሰበሰብበትም ጊዜ ታክሱ ሲቀንስ ብቻ አይደለም ጂዲፒው ያድጋል ሲባል የነበረው። አንዱ እንግዲህ ምናልባት ራፍት ነፍስ አድን ታንኳ የሚሆነው አንዱ አርጊውመንት ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ መቀነስ የጀመረው እድገት ማለት እድገት የሚመዘገብበት ጊዜ ነበር። እንደዚህ አይነት በጣም የተጋነነ ሰፋ ያለ እድገት የሚመዘገብበት ጊዜ ነበር። በዛም ጊዜ ቢሆን ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ከፍ እያለ ነበር ነው። ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ 12 ምናምን የደረሰበት ነበር። ከ2014 በኋላ ነው የቀነሰው። ስለዚህ ምን ያደርጋቸዋል መሰላችሁ ላይክ እድገት እያሉ ሪፖርት ማድረግ ከጀመሩ ወዲህ ነው። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ኤክሰፕሽናል የሆነ 10 ነበር 8 ነበር 12 ነበር ማለት አመታዊ እድገት አኑዋል እድገት ነው ማለት ኮቪድ አይነካኝም ምናምን የሚል በቃ ሁሉ ጊዜ ወደ ላይ የሆነ ሪፖርት ከሰብሳራን አፍሪካ ሚዲያኑም የተለየ በኬንያም ካለው በላይ የሆነ እድገት እንደዚህ በሰፊ ሪፖርት የሚደረግ ከሆነ ማለት መደረግ የጀመረው ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ማሽቆልቆል ከጀመረ በኋላ አይደል ማለት ነው። እሱ ከተጀመረ በኋላ አይደለም ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ማሽቆልቆል የጀመረው። ተመሳሳይ ይዘት ያለው እድገት ከ2014 በፊት እየተመዘገበ ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ደህና የነበረበት ጊዜ ነበር። This is by no means proof that GDP overestimation played no role in recent fall of the tax to GDP ratio. It's perfectly like ነው። ይሄ ማለት ግን የጂዲፒ ኦቨርስቲሜሽን ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ መቀነሱ ላይ ሚና የለውም ብሎ ማለት ግን አይደለም ነው አይደለም። It is perfectly possible that GDP growth was measured accurately in those years, but is overstated now ማለት እንትንም ሊሆን ይችላል ነው። በነዛ ለምሳሌ ከ2014 በፊት በነበሩት ዓመታት ጂዲፒው የዛን ጊዜ በትክክል እየተመዘገበ ቆይቶ ከ2016 15 16 በኋላ ግን ጂዲፒው አጓጉል እየተለጠጠ እየተመዘገበ ሊሆን ይችላል። አርጊመንቱ ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከ2015 16 በፊትም ጂዲፒ አድጓል ተብሎ እድገት ይመዘገባል፣ ታክሱም ደህና ነው የዛን ጊዜ። አሁን ግን ጂዲፒ አድጓል ተብሎ ይመዘገባል፣ ታክሱ ላይ የሚታየው ሪፖርት እንትን መጠን ግን ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ የሰዎቹ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ምን ያስከትላል መስላችሁ? ይሄ እንትን አይ ጂዲፒ አድጓል የሚለው ማለት የጀመሩት እኮ አሁን ታክሱ ማቆልቆል ከጀመረ በፊት አይደለም። በፊትም አሪፍ ታክስ እየሰበሰቡ ጂዲፒው አድጓል ይሉ ነበር። ያ ማለት ግን ኮምፕሊት ፕሩፍ አይደለም። ምክንያቱም ምናልባት ከ2015 16 በፊት ጂዲፒ ሲመዘገብ በትክክል እየተመዘገበ ሊሆን ይችላል። ከ2015 16 በኋላ ግን ዴታ እየተቀሸበ ሊሆን ይችላል። ኢትስ ፖሲብል ግን እንደው እንድታውቁት አይነት ነገር ነው። But it is still notable that very fast measured GDP growth in Ethiopia has historically been compatible with a rising or constant tax to GDP ratio. But it's notable that the very fast measured GDP growth in Ethiopia ከመቼ አኳያ እንግዲህ የሚሉት ማለት ነው አንድ ኖተብል ነው but it's still notable ወይንም የሚታይ ኖት ሊደረግ የሚችል የሚስተዋል ነገር ነው ማለት ኢትዮጵያ ሂስቶሪካሊ። ስለዚህ እድገት በነበረበት ጊዜ ላይክ ነው መካድ የሌለበት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ እድገት አለ ተብሎ ሲመዘገብ አብሮም የታክስ እድገት ተመዝግቧል ነው። ሂስቶሪካሊ እንደዛ ነው እና ዋናው ላይ ላይክ ነው አሁን
ዳታ አይዋሽም። እንዲህ ብለው የሆነ አሁን እንዳልነው ሰፎስቲኬትድ የሆነ የጂዲፒ ኮምፓሪዝን እንትኑ ስትራክቸሩ መለወጥ ነበረበት። ወዘተ ቅድም ቻትጂፒቲ እንዳለው ምናምን ቢሉም የኢትዮጵያ እድገት ያስገርማል ነው ላይክ ነው። የቻትጂፒቲውን ካንስል አውት እናደርገው፣ ምክንያቱም በዛ መልኩ አልመጡም። ግን እንደው የኬንያን እና የሰብሳራን አፍሪካን ስናየው ኮምፓሪዝን ብለው ማለት ነው። ኮምፓሪዝን ግን አይደለም። ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር ኮምፓሪዝን ከሚሉ ከራሱ ከኢትዮጵያ ጋር ስናነጻጽረው ታክስ እያደገ በሄደበትም ጊዜ ታክስ ያሽቆለቆለ በሄደበትም ጊዜ ሁል ጊዜ ማለት ነው በእነዚህ ዓመታቶች ውስጥ በሪፖርት ደረጃ ሪፖርት ሲያደርጉ እድገታቸውን ሪፖርት የሚያደርጉት ጠንካራ እድገት መጠን ነው። ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ያጋናሉ ብሎ ለማለት ያስቸግራል ነው። ምክንያቱም ከፍ ሲልም ከፍ ያለ ቁጥር ነው የሚያስመዘግቡት፣ በጂዲፒ ደረጃ ነው። ዝቅ ሲልም ጠንካራ የሆነ ከፍ ያለ ቁጥር ነው የሚያስመዘግቡት። ስለዚህ ጂዲፒውን ኦቨር እስቲሜት እያደረጉ አይደለም ይመስላል። ከዚህ ተነስተን ጂዲፒውን ኦቨር እስቲሜት እያደረጉ አይደለም ማለት እንችላለን ነው። ግን ደግሞ ከ2014 በፊት በትክክል እየመዘገቡ ከ2016 በኋላ ደግሞ አጋነው እየመዘገቡ ሊሆን ይችላል ነው። ላይክ ነው ጀስት ግምት ነው። ይህን ሁሉ አስለፍተው ይመስላል ሜይ ቢ alternative measure of economic activity እንግዲህ we now turn to the alternative measures of economic activity. Earning grows like now from urban unemployment survey, the growth in nightlight as measured by satellite, and aggregate consumption grows from the Ethiopian socio-economic survey. ስለዚህ እንግዲህ ሌሎች አማራጭ ሜዠርመንቶች ጋር እንሄዳለን። በሌላ አማርኛ በቃ ይሄ ኦፊሻል የሚሰጠው እንትን ነው ስትደመደሙት በላይክ ነው በጂዲፒ ዲፍሌተር እና በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስናነጻጽረው እርስ በርሱ አይጣረስም፣ ኮንሲስተንት ነው። ስለዚህ ልክም ይመስላል ነው። ሁለተኛ ከዚህ በፊት የመዘገቡትን ስናይ ማለት ጥሩ ኢምፕሎይመንት ፐርፎርማንስ ኢንካም ፐርፎርማንስ ኢንካም ታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሾ ፐርፎርማንስ እያላቸው ጠንካራ ጂዲፒ ሬት ነው የሚያስመዘግቡት። አሁንም ሲያዘቀዝቅ ጠንካራ የጂዲፒ ቁጥር ነው የሚሰጡት። ስለዚህ በባህሪ ከሄድን ልክ ሊመስሉ ይችላሉ ነው ግምት ነው ነገር እና አሁን ደግሞ ሌሎች ኦልተርኔቲቭ ሜዠር ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እናምጣ ነው። የሰዎች እርኒንግ ማደግ አለማደግ ነው። የምሽት ብርሃን መጠን ነው። ከዛ ደግሞ የሰው ፍጆታ ግዢ መጨመር ማለት ፍጆታ ጨምሯል ወይ፣ ሸማች ሽመታ ጨምሯል ወይ፣ ፕሮዳክቲቪቲ ጨምሯል ወይ። እነዚህን እንግዲህ ከናሽናል አካውንትስ እናገኛቸዋለን ነው። ስለዚህ የተለያየ ቦታ የተመዘገበ መረጃ ከተለያየ ቦታ አምጥተ ነው እናገጫጨውና እስቲ ይጣረሳል ወይ አይጣረስም ወይ ያሳያል ወይ አያሳይም። we now turn to three alternate like ነው። ስለዚህ ወደ እነዚህ ሶስቱ ይሄዳሉ ማለት ነው። both survey measures in night lights measure from the space have been widely used in economic literature as a proxy measure for GDP. እንግዲህ ሁለቱም like ነው ኢኮኖሚክ ሊትሬቸር ናይት ላይትስ like ነው አርባን ኢምፕሎይመንት አንኢምፕሎይመንት ሰርቬውም የምሽት የብርሃን መጠን መመዘኛውም በብዙ የኢኮኖሚስቶች የአንድ ሀገርን ላይክ ነው ሪል ጂዲፒ እድገት አለ ወይ ብሎ ሜዠር ለማድረግ በስራ ላይ ውለዋል ነው። የሚታወቁ ሜተዶች ናቸው ነው። all have been found to be useful but generally more noisy than recorded GDP ማለት ሁለቱም ጠቃሚ ናቸው፣ ግን በጣም ሁካታ ይበዛባቸዋል። ላይክ ነው ከምልክቱ ይልቅ ጫጫታው ይበዛል። ከሚሰጡት መረጃ ይልቅ ላይክ ነው የሚፈጥሩት ግርግር ይበልጣል፣ ግን ዩዝፉል ናቸው፣ ሜዠር ያደርጋሉ ነው። ፊገር 5.4 compares total earnings from like ነው urban employment and employment survey, recorded GDP and nominal with recorded GDP and agricultural GDP. ምስል 5 ቶታል earning ምን እንደነበረና with recorded GDP and agricultural GDP. All right. So both total earnings and then agriculture have been deflated using the overall GDP deflator for the comparability. Okay. ስለዚህ የሰዎች earning
ላይክ ነው ኮምፔርስ ይሄ ምስል 5 4 የሰዎችን ገቢ ከተመዘገበው ጂዲፒ እና የነን አግሪካልቸራል ጂዲፒ አንጻር ያነጻጽረዋል ነው። እስቲ ምስል 5 4 ወይራዩ ሶ ሪል ጂዲፒ ደመቅ ያለው ላይክ ነው ደመቅ ያለው ግራጫ ነው እንበለው ደመቅ ያለው ግራጫ ነው። ሪል ጂዲፒ እያደገ ነው። ቢጫው ነን አግሪካልቸራል ጂዲፒ ነው። ነን አግሪካልቸራል ጂዲፒ ከግብርና ውጭ ያሉት ሌሎቹ መስኮች ሪል ላይክ ነው ሪል ምን ያህል በመጠን አድገዋል የሚለው ነው። ሪል ቶታል ኤርኒንግ ደግሞ ምን መስሏል ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኤርኒንጉ ሲወርድ ነው የሚታየው አይደለ? እዚህ ጋር ኤርኒንጉ ሲወርድ ነው የሚታየው ይሄ ማለት ነው። ኤርኒንጉ ሲወርድ ነው የሚታየው እና እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው ሪል ጂዲፒ እና ሪል ነን አግሪካልቸር ጂዲፒ በዲፍሌተሩ ተባዝተዋል። ስለዚህ ኢንፍሌሽናቸው ወጥቶ ሪል ናቸው ማለት ነው። ኢንፍሌሽናቸው ወጥቶ ኢንፍሌት ያደረገው በጂዲፒ ዲፍሌተሩ ተባዝተው ወጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከምስሉ ሊታይ እንደሚችለው 2015-16 100% ሆኖ ይጀምራል። 15-16 ነው 15 ላይክ ነው 100% ሆኖ ይጀምራል። ከዛ ወዲህ ስታዩት ሪል ጂዲፒ አድጓል ብሎ ይላል። ነን ላይክ ነው ለምሳሌ ቆርሳችሁ አውጥታችሁ ግብርና ትታችሁ ግብርናው ብቻ ስላደገ ነው ምናምን እንዳይባልም ነን አግሪካልቸር የሆኑትን ሴክተሮች አድገዋል ነው። ከግብርና ውጭ ያሉት ሴክተሮች እድገት አላቸው። they are showing increment እና እንዲያውም አብሮ የሚሄድ ነው ከእንትኑ ጋር ሪል ጂዲፒው እና ቶታል ጠቅላላው ጂዲፒው እና ነን አግሪካልቸራል ጂዲፒ እድገቱ አብሮ የሚሄዱ ናቸው። ኢን ሴንስ ከግብርና ውጭ ያለውም መስክ አድጓል እያደገ ነው። ሪል ቶታል ኤርኒንግ ግን በተለይ ከ2017-18 በኋላ የሚገኝ ገቢ እየቀነሰ ነው። እየቀነሰ ነው። ሶ ቶታል ኤርኒንግስ አር ዘ ሳም ኦፍ ኤርኒንግ ፍሮም ኤምፕሎይመንት ኤንድ ሰልፍ ኤምፕሎይመንት ኢን ዘ እንግዲህ ጠቅላላ ገቢ ስንል ሰዎች ተቀጥረው የሚያገኙትንም ነገር ይጨምራል ወይንም ደግሞ ራሳቸውን ቀጥረው የሚያገኙትንም ነገር ይጨምራል ማለት ነው። ኢን ዘ ፎርማል ኤንድ ኢንፎርማል ሴክተር ፎር ዘ አርባን ፖፑሌሽን አራውንድ 20% ኦፍ ኢትዮጵያስ ቶታል ፖፑሌሽን። ስለዚህ ገቢ ብለን ስንል ለከተማ ነዋሪው ነው 20% ለሚሆነው አካባቢ እና ያ ከተማ ነዋሪ መደበኛ የሆነ ስራ መስክ ላይ የሚሰማራ ኢመደበኛ ወንጀል ያልሆነ መሰለኝ ኢመደበኛ ስትሉ ታክስ ላይክ ነው ኢመደበኛ የሆነ መስክ ላይ የሚሰማራ መደበኛ ላይ መስክ ላይ ይሰማራ የሚያሳያችሁ ገቢው አመት አመት ምን አይነት ትሬንድ እንዳለው ነው ከጂዲፒው አኳያ ማለት ነው። In 2015-16 the estimated total earning of this population based on the urban employment and employment survey accounted for around 6% of the recorded. In 2015 the estimated total earnings of this population based on alright like ነው እንግዲህ በ2015-16 የከተማው ነዋሪ ላይክ ነው በመደበኛውም ኢመደበኛውም በሆነው መልኩ ሰርቶ ለራሱ ገቢ የሚያገኘው ሰው ማለት ተቀጥሮ የሚሆን ወይንም ራሱን ቀጥሮ ስለዚህ ቀጣሪ አይደለም በሌላ አማርኛ he is not a capitalist ማለት ነው ሪች ፐርሰን ሳይሆን he lives by earning his income እንደዛ አይነቱ ሰው ማለት ያገኘው ገቢ የጂዲፒው 6% ነበር በ2015-16 ማለት ነው። የጂዲፒው 2015-16 የጂዲፒው ቶታል ኤርኒንግ ግሪን ነው አይደለም ላይክ 2015-16 እንግዲህ አድ ነው ላይክ ነው ለኔ ያቃየ መሆን ያለበት ኤኒዌይ 6% ነበር ነው 6% ነበር። This is likely a substantial underestimate. Informal earnings in particular are especially likely to be undercounted
they implausibly only account for less than 10% of total earnings in the like urban employment unemployment ዴታ እና 2015-16 እንግዲህ ሰው ራሱንም ቀጥሮ ሆነ ተቀጥሮ ሆነ ግን ፐርሰናል ኢንካም ጀነሬት የሚያደርገው ሰው በዚህ መልኩ የሚያገኘው ገቢ የጂዲፒውን 6% ነበር ነውና ይሄ ግን በጣም ትንሽ ነው። ምክንያቱም ይሄ ኢንፎርማል ሴክተሩን ጥናቱ ያካተተው አይመስልም ነው። ኢንፎርማል ሴክተሩን ያካተተው አይመስልም። ምክንያቱም ጠቅላላ ኢንፎርማል ሴክተሩ 10% ብቻ ነበር ሪፖርት የተደረገው አሰስመንቱ ሲሰራ ምናልባት ሳምፕሊንጉ ላይ ምናምን ላይክ ነው ኢንፎርማል ወይም የመደበኛ መስክ ውስጥ ያሉት 10% በመቶ ብቻ ናቸው። የቀሩት እንዳለ 90%ቱ መደበኛው ነበር። ስለዚህ የኢንፎርማል ሴክተሩን አልተወከለም በደንብ ነው ጥናት ውስጥ ሳምፕሊንግ ውስጥ በደንብ ስላልተወከለ ምናልባት ዴታው ስኪውድ የሆነ ሊሆን ይችላል። Estimated total earnings evolved roughly in line with recorded GDP between 2015-16 and 2017-18, but the two last waves of the urban employment unemployment survey tell a very different story. እንግዲህ ከግራፉ እንደሚታየው ከ2015-16 እስከ 2017-18 እነዚህ ነገሮች አብረው ነው የሚጓዙት ካያችኋቸው እስከዚህ ድረስ ማለት እዚህ ድረስ ማለት አብረው ሲጓዙ ይታያሉ። ሶስቱም ማለት ነው። ሶስቱም ቫሪያብሎች አንዱ ሲጨምር አንዱ እየጨመረ እኩል ነው አጓጓዛቸው ማለት ነው። እና ከ2015-16 እስከ እንግዲህ ይሄ ስንት ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ስታደርጉት 2017-18 ነው መነሻ ብለን ያልነው ይሄንን 100 ነው። ያኛው ዝም ብሎ ለእንትን የገባ ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ስታዩቸው አብረው የመጓዝ ነገር አላቸው። ጂዲፒው ሪል ጂዲፒው ነን አግሪካልቸር የሆነው ጂዲፒው እና የሰው አርኒንግ እስከ 2016-17 ጋር ጂዲፒ በሚያድግበት እድገት የሰው ገቢ እያደገ ሲሄድ ይታያል ነው። This is likely a substantial but the two last wave blah blah. These two latest data points have real total earnings falling back to their real level in 2000. These two latest data points have real total earnings fall back to their real level in 2015-16 rather than continuing to grow in line with recorded these two latest data. rather than continuing grow in line with the recorded GDP growth. ስለዚህ አርኒንጉ ግን ከዛ በኋላ ማለት ነው ሁለት ዌቭ መተው እንግዲህ አራት ዌቭ ምናምን አለ ብለዋል በይሄ አርባን ኢምፕሎይመንት አን ኢምፕሎይመንት ሰርቬይ በሚለው በዛ መተው እንግዲህ ሲያነሱት ሲጠርጉት እንትኑ በሚያድግበት ወርዶ ወደ ላይክ ነው አሁን ማለት ከዜሮ ወደ 2015-16 ከነበረበት ራሱ የወረደበት ሁኔታ ነው ያለው። ጂዲፒው እና ማለት ቶታል ጂዲፒው እና ቶታል ነን አግሪካልቸራል ጂዲፒው በሚያድግበት እድገት አርኒንጉ አላደገም ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያድግ አይታየም ነው አርኒንጉ ማለት ነው። የሰዎቹ አርኒንግ አግሪካልቸር ነን አግሪካልቸራል ሴክተሩ በሚያድግበትም እያደገ አይደለም። ቶታል አግሪካልቸሩን የሚጨምረውን ጂዲፒ በሚያድግበት መልኩ እያደገ አይደለም። ራደር ዳይቭ አድርጎ የተነሳበት ጋር 2015-16ቱ ጋር ነው የመጣው። እንዲያውም ከሱም ወርዷል። rather than continuing to grow in line with the recorded GDP growth, the resulting difference is very large. While recorded real GDP growth of 60% larger in 2020 to 23 than it was in 2015-16, the real total earning was 3% lower. Like 3% lower, right? 3% lower. 2022-23 ላይ ሄዳችሁ ስታዩት እንግዲህ ከ2015-16 አንፃር ጂዲፒው 60% አድጎ ስታዩት ማለት ነው። ከዚህ ነው አይደል መነሻው። ከዚህ ተነስቶ እዚህ 160 ደርሷል። 60% አድጎ ስታዩት አርኒንጉ ግን በ3% ቀንሶ ነው የሚታየው። ላይክ ነው ከዚህ ብሎ 3% ያኛው 60% አድርጓል። በመካከላቸው 63 እንትን አለ ነው። ጂዲፒ በሚያድግበት እድገት የሰው ገቢ አላደገም። ራሱን ቀጥሮ የሚሰራውም ሰው
ወይንም በሌላ ተቀጥሮ የሚሰራው ሰው ማለት ነው ገቢ። The results are nearly identical if we instead compare the real total earning with recorded and agricultural GDP, which might which one might have expected to be more closely aligned with urban earnings. ይሄ ተመሳሳይ እንትኑ ደግሞ ይሄ ዲፍረንሱ ያኛው ሲሻይ እንትኑ ግብርናው አዛብቶት ነው ልንል እንችላለን። እነዚህ እርን የሚያደርጉት ሰዎች ግን የከተማ ሰዎች ስለሆኑ ነን አግሪካልቸራል ላይክ ነው አግሪካልቸርን ከመስመር አስወጥተን ከግብርና ውጭ ያለው ኢኮኖሚ መስክ ያደገበትን መንገድ ብናይ አሁንም ተመሳሳይ ነው። ወደ 60% ምናምን አካባቢ ነው ያደገው። ወደ 60% ምናምን አካባቢ ነው ያደገው። ያኛው ግን ወርዷል ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት የገጠሩ እንትን ስቦት ምናምን አይደለም። በከተማም ራሱ ያለው የጂዲፒ እድገት የሰው ገቢ ላይ አልተንጸባረቀም። አይ ቲንክ ይሄንን እዚህ ጋር እናቁመውና በ121ኛው ቪዲዮ እንገናኝ። ለመቀጠል ማለት ነው። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም